So now we will start with the examples of the biocontrol. Okay. Now the first well-known example is Bacillus thuringiensis, that is BT. It is used to get rid of the butterfly caterpillars when dried spores of Bacillus thuringiensis are mixed with water and they are sprayed onto the vulnerable plants such as brassica and fruit trees. Okay. These spores are then eaten by the insect larvae, and in the gut of the larvae the toxin, that is the cryprotein, it is released and the larvae gets killed eventually. म्हणजे बॅसिलस thuringiensis हा हे वापरून बटरफ्लाय कॅटरपिलर्स यांच्यापासून सुटका मिळते. आता जे बॅसिलस thuringiensisचे जे स्पोर्स आहेत त्यांना ड्राय करून त्यांना वॉटरबरोबर ड्राय स्पोर्स मिक्स केले जातात आणि मग नंतर काही प्लांट्स जसे ब्रासिका आणि फ्रूट ट्रीज आहेत यावर ते स्प्रे केले जातात. आता हे जे स्पोर्स आहेत बॅसिलस thuringiensisचे ते इन्सेक्ट लार्वे खातात आणि नंतर त्यांच्या इन्सेक्टच्या लार्वाच्या ज्या पोटामध्ये म्हणजे गटमध्ये एक टॉक्सिन रिलीज केला जातो ज्याला क्रायप्रोटीन म्हणतो आणि मग अशा रीतीने त्याच्या पोटामध्ये प्रॉब्लेम होतो आणि लार्वा मग तो इव्हेंच्युअली मरतो. ओके. Now the second example of the biocontrol agent is Trichoderma species. These are free living fungus found in the root ecosystem, that is the rhizosphere, and they are effective as biocontrol agents of many soil borne fungal plant pathogens. The fungus produces substances like viridin, gliotoxin, gliovorin, etc. that inhibit the other soil borne pathogen attacking the root rhizomes, etc., causing the rot disease. Okay. 4 groups of biocontrol agents are known, and they are the bacteria, fungi, virus and the protozoans. Okay. तर ट्रायकोडर्मा जी स्पीशीज आहे हे फ्री लिव्हिंग फंगस आहेत जे रूट इकोसिस्टममध्ये किंवा रायझोस्पिअरमध्ये मिळतात. ते बायोकंट्रोल एजंट्स म्हणून काम करतात. फंगल जे प्लांट पॅथोजन्स आहेत जे सॉईलमध्ये आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट ते इफेक्टिव्ह आहेत. फंगस जो आहे तो सबस्टन्सेस जसे विरिडीन, ग्लिओटॉक्सिन, ग्लिओवायरिन हे प्रोड्यूस केले जातात आणि यांच्यामुळे दुसरे जे सॉईलमध्ये असणारे पॅथोजन्स आहेत जे रूटला, रायझोमला याला जे अटॅक करतात त्यांना इनिबिट केलं जातं. आता जे हे पॅथोजन्स जे अटॅक करतात रूट रायझोम्सला ते डिझीज कॉज करतात ज्याला आपण म्हणतो रॉट डिझीज. नाव चार ग्रुप्स आहेत बायोकंट्रोल एजंट्सचे आणि ते आहेत बॅक्टेरिया, फंगस, व्हायरस आणि प्रोटोझोन. आता आपण पहिल्यांदा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मायक्रोबियल पेस्टिसाइड्स अँड देअर होस्ट आपण बघूया. सो this correlation is depreciated as per the following table. मायक्रोब्समधले जे पेस्टिसाइड्स आहेत आणि त्यांचे होस्ट आहेत त्याचं एक टेबलच्या रूपामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणजे कुठला पॅथोजन किंवा कुठला मायक्रो ऑर्गॅनिझम कुठल्या होस्टमध्ये हार्बर करतो किंवा त्यांना इन्फेक्ट करतो. सो बॅक्टेरिया बॅसिलस thuringiensis BT or Bacillus papilli and Bacillus lentimorbus it harbors in the or the host is caterpillar, cabbage worm, adult beetle, etc. Now the fungi Beauveria bassina, Entomopthora, Pallidea roseum and Zoophthora radicans. It is found in the host Aphid crossi, and then Aphid unguiculata, mealybugs, mites, whiteflies, etc. The protozoans, the Nosema locusta, it is found in the grasshopper or it infects the grasshopper, caterpillars and crickets. Viruses, nucleopolyhedrovirus, that is NPV, and granulovirus GV, it infects the caterpillar and the gypsy moth, ants and beetles and wasps. Okay. Now we will start with the next topic, that is the bioherbicides. Now weeds are the unwanted plants that grow in agricultural fields, ponds, lakes, etc.
Weeds compete with the main crop in the farmland for water, space, minerals, light, air, etc., and also they act as collateral host for many pathogens. Microorganisms are also used as herbicides. Many dicot herbs that grow in the field of cereals as weeds can be killed by certain microbes. For example, we will see. So weeds म्हणजेच जे अनवॉन्टेड प्लांट्स जे फील्डमध्ये किंवा पॉन्डमध्ये किंवा लेकमध्ये ग्रो करतात त्यांना आपण वीड्स म्हणतो. आता हे जे वीड्स आहेत म्हणजे तणस म्हणता येईल किंवा हे जे वीड्स आहेत ते मेन जे क्रॉप आहेत त्या फार्मलँडमध्ये त्यांच्याबरोबर कॉम्पिटिशन असतं त्याचं. आणि हे कॉम्पिटिशन वॉटरसाठी, स्पेससाठी, मिनरल, लाईट आणि एअरसाठी असतं. आणि म्हणून त्यांना आपण वेगवेगळ्या मेनी पॅथोजनसाठी कोलॅटरल होस्ट आहेत असं म्हणतो. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पण हर्बिसाईड म्हणून वापरले जातात. आणि खूप सारे डायकोट जे हर्ब्स आहेत ते जे फील्डमध्ये सिरियल्सच्या फील्डमध्ये ग्रो करतात ते वीड्स म्हणून ग्रो करतात. आणि हे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सनी मारले जातात जसे मायक्रोबियल हर्बिसाइड अँड देअर होस्ट. ओके. Pathogenic fungi as mycoherbicides. Then Phytophthora palmivora, it controls the milkweeds in the orchards. Then Alternaria crassia, it controls the water hyacinth. Fusarium species control most of the weeds. Then the bacterial pathogens as herbicides. Pseudomonas species, it attacks the many weeds. Xanthomonas species attacks many weeds. And Agrobacterium species also attacks many weeds. म्हणजे जे पॅथोजेनिक फंजाय जे मायको हर्बिसाइड्स म्हणून जे वापरले जातात ते पहिलं आहेत. नंतर फायटोप्थोरा पाल्मिवोरा जो मिल्क वीड्स ऑर्चार्डमध्ये यांना कंट्रोल करतो. अल्टरनेरिया क्रासा हा वॉटर हायसिंथला कंट्रोल करतो. फ्युसेरियम स्पीशीज हे जवळजवळ सगळ्याच वीड्सला कंट्रोल करतात. मग आता बॅक्टेरियल पॅथोजन जो हर्बिसाईड म्हणून वापरला जातो तो पहिलं त्याच्यातला ग्रुप जो आहे तो आहे सुडोमोनास. ओके. नाव सुडोमोनास स्पीशीज हे खूप साऱ्या वीड्सला अटॅक करतात. झॅन्थोमोनास स्पीशीज पण खूप साऱ्या वीड्सला अटॅक करतात. आणि ॲग्रोबॅक्टेरियम स्पीशीज पण खूप साऱ्या वीड्सला अटॅक करतात. ओके. त्यानंतर आपण बघूया इन्सेक्ट्स ॲज हर्बिसाइड्स. ओके. सो टायरिया मॉथ, इट कंट्रोल्स द वीड सिनिसियो जॅकोबिया अँड कॅक्टोब्लास्टिस कॅक्टोरम, इट कंट्रोल्स द कॅक्टी वीड्स. ओके. म्हणजेच काय जे इन्सेक्ट हर्बिसाइड म्हणून जे वापरले जातात ते आहे पहिलं आहे टायरिया मॉथ. हा जो वीड आहे सिनिसियो जॅकोबॅक याला कंट्रोल करतो. देन लॅक्टोबॅस्टिस कॅक्टोरम हा जो इन्सेक्ट आहे तो कॅक्टिवीड्सला कंट्रोल करतो. नाव वी विल सी द रोल ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ॲज बायोफर्टिलायझर्स. नाव water fertilizers first we will see. Fertilizers are nutrients which are necessary for the growth of the plants and thus for the productivity of the cultivated plants. Use of these fertilizers for increasing the productivity is one of the aspects of green revolution, and fertilizers are divided into two groups: inorganic, that is chemical, and organic, that is biological. Inorganic fertilizers are synthetic, where mineral salts of NPK are mixed in definite proportion and then dusted in the field. Okay. Non-judicious or excessive use of such fertilizers lead to pollution of soil, air and groundwater, and soil becomes acidic. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे बायोफर्टिलायझर म्हणून वापरले जातात त्याच्याबद्दल आपण बघूया. सो फर्टिलायझर्समध्ये न्यूट्रियंट्स आहेत आणि हे जे न्यूट्रियंट्स आहेत त्या प्लांट्सच्या ग्रोथसाठी आणि त्या कल्टिवेटेड प्लांटच्या प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी वापरले जातात. फर्टिलायझर्स वापरल्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते आणि हा एक पहिला ग्रीन रिव्हॉल्युशनचा एक फॅक्टर आहे. फर्टिलायझर्स दोन प्रकारचे येतात, इनऑर्गॅनिक म्हणजे केमिकल आणि ऑर्गॅनिक म्हणजे बायोलॉजिकल. इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स हे सिंथेटिक आहेत आणि
मिनरल सॉल्ट्स जे NPKचे आहेत ते जर मिक्स केले डेफिनेट प्रपोर्शन्समध्ये आणि जर डस्ट केले फील्डमध्ये तर ते सिंथेटिक आहेत. नॉन ज्युडिशियस किंवा जर खूप जास्त प्रमाणामध्ये या फर्टिलायझर्सचा वापर केला तर त्याच्याने सॉईलची, एअरची आणि ग्राउंड वॉटरची काय होतं, पोल्युशन होतं आणि त्यामुळे सॉईल ॲसिडिक होते. Now organic fertilizers, they are biological in origin and they include the farm yard manure FYM, then they include the compost and the green manure. Use of these fertilizers increases the fertility of the soils. Nowadays, for better and sustainable agricultural production, farmers use the biofertilizers and they practice organic farming. Biofertilizers are mostly nitrogen fixing living organisms which enrich the nutrient quality of the soil and they include the bacteria, cyanobacteria and the fungus. आता ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स हे बायोलॉजिकल ओरिजिनमध्ये असतं आणि त्यामध्ये जे मेन येतं ते आहे FYM म्हणजे फार्म यार्ड मॅन्युअर, कंपोस्ट आणि हिरवं मॅन्युअर. या फर्टिलायझर्सनी सॉईलची फर्टिलिटी इन्क्रीज करता येते. आजकाल बेटर ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शनसाठी फार्मर्स बायोफर्टिलायझर्सचा वापर करतात आणि ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रॅक्टिस करतात. बायोफर्टिलायझर्स हे नायट्रोजन फिक्सिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे सॉईलचे न्यूट्रिएंट्स किंवा सॉईलचे न्यूट्रिएंट्स इन्क्रीज करतात किंवा सॉईलची क्वालिटी जी आहे ती इन्क्रीज करतात. त्यामध्ये जे फर्टिलायझर्स बायोफर्टिलायझर्समध्ये जे येणार आहेत ते बॅक्टेरिया आहेत, सायनोबॅक्टेरिया आहेत आणि फंगस आहेत. ओके, नाव बायोफर्टिलायझर्स दे आर कमर्शियल preparation of ready to use live bacteria or fungal formulations and their application to plants, soil or composting pits help to enrich the soil fertility due to the biological activity. Use of these biofertilizers is cost effective and eco friendly and they play an important role in maintaining a long term soil fertility and sustainability. Biofertilizers हे कमर्शियल प्रिपरेशन्स आहेत म्हणजे ते रेडी टू यूज लाईव्ह बॅक्टेरियाच्या स्पीशीज आहेत किंवा फंगल फॉर्म्युलेशन्स आहेत आणि जर ते जेव्हा प्लांट्सला ॲप्लाय केले जातात किंवा सॉईल किंवा कंपोस्टिंग पिट्सला जेव्हा ॲप्लाय केले जातात तेव्हा त्या सॉईलची फर्टिलिटी इन्क्रीज होते आणि बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीमुळे ती इन्क्रीज होते. आता हे जे बायोफर्टिलायझर्सचं जे वापर आहे तो स्वस्त आहे, कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे आणि इको फ्रेंडली आहे आणि त्यांच्यामुळे जी सॉईलची फर्टिलिटी लाँग टर्म मेंटेन होते आणि सस्टेनेबिलिटी पण राहते. नाव वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरंट बायोफर्टिलायझर्स. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर अँड फंक्शन्स द बायोफर्टिलायझर्स दे आर divided into different groups and that we will see afterwards.